பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. முடிவான நிலையை விடுதலை என்று மட்டும் சொல்வதேன். ஆனாலும் பொதுவாகவே சத்திய சாட்சா்காரத்தை விட பந்தமோச்சனத்திற்கே முக்கியம் கொடுப்பதாக ஆகித்தான் முடிவாக அடைய வேண்டிய பூர்ண நிலைக்கே மோட்சம் என்றும் முக்தி என்றும் பெயர் கொடுத்திருக்கிறது. அந்த வார்த்தைகள் நாம் எந்த நிலையை அடைகிறோமோ அதை சொல்லவில்லை, எதை விடுகிறோமோ அதைத்தான் சொல்கிறது. விடுபட்ட நிலை என்பதுதான் மோட்சம் முக்தி என்ற வார்த்தைகளுக்கு அர்த்தம். வீடு என்று தமிழில் சொல்வதும் விடுபடுவதை வைத்துத்தான். லிபரேஷன் என்பதும் அப்படியே. முச் என்று ஒரு தாது, அதாவது வேர்ச்சொல். அதற்கு மோச் என்றும் ஒரு ரூபம் உண்டு. அந்த தாதுவுக்கு அர்த்தம் விடுபடுவது. முச்சை வைத்து உண்டான பெயர் சொல் முக்தி. அதிகம் வழக்கில் இல்லாவிட்டாலும் முகு என்றும் ஒரு பெயர் சொல் உண்டு. முகுவான விடுதலையை தருபவனே முகுந்தன். மோச்சை வைத்து உண்டான பெயர் சொல் மோக்ஷம், மோச்சனம், விமோச்சனம் ஆகியன. அடிக்கடி இவை எல்லாமே சம்சார பந்தத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவதை சொல்கிற வார்த்தைகளாக இருக்கின்றனவே ஒழிய விடுபட்ட பின் கிடைக்கும் பேரானந்தத்தை சொல்கிறவையாக இல்லை. முடிவான நிலையை இப்படி விடுதலை என்று மாத்திரம், ஏதோ ஒன்றிலிருந்து விடுபடுவதாக மாத்திரம் சொல்வது ஏன்? விடுபட்ட பின் எதையோ ஒன்றை அடைகிறோமே, பிரம்மமாகவே ஆகிற சாட்சா்காரத்தை அடைகிறோமே, அதை வைத்து பெயர் சொல்லாதது ஏன்? ஏனென்றால் 2 காரணம் தோன்றுகிறது. ஒன்று, அந்த பேரானந்தத்தை உள்ளபடி சொல்ல வார்த்தை இல்லை என்பதாலேயே இப்படி வைத்துவிட்டது என்று சொல்லலாம். இன்னொரு காரணம் என்னவென்றால், ஒவ்வொரு மத சித்தாந்தத்திற்கும் முக்கியமான பிரமாண நூலாக ஒரு சூத்திர புஸ்தகம் இருக்கும். அதில் அந்த சித்தாந்த கோட்பாடுகளை எல்லாம் ரொம்பவும் சுருக்கமான வாக்கியங்களில் சொல்லி இருக்கும். அப்படி நம்முடைய வேதாந்த சம்பிரதாயத்திற்கு உள்ள புஸ்தகம் பிரம்மசூத்திரம் என்பது. அதில் முதல் சூத்திரத்திலேயே புஸ்தகம் எதை குறித்தது, அதன் சப்ஜெக்ட் என்ன என்று சொல்லி இருக்கிறது. பிரம்ம ஜிக்ஞாசை என்று அதை தெரிவித்திருக்கிறது. ஜிக்ஞாசை என்றால் அறிகிற ஆவல். இங்கே பிரம்ம ஜிக்ஞாசை என்று சொல்லி இருப்பதற்கு பிரம்மத்தை அறியும் ஆவலோடு செய்யப்படும் விசாரணை என்று அர்த்தம். இப்படி புஸ்தகத்தின் சப்ஜெக்டாக சொல்லி இருப்பதுதான் அந்த புஸ்தகத்தை பிரமாணமாக கொண்ட மதஸ்தருக்கு லட்சியமான ஆப்ஜெக்ட். வேதாந்த மதஸ்தர்களான நம்முடைய ஆப்ஜெக்ட், அதாவது லட்சியம் என்னவென்றால் பிரம்மத்தை அறிவதுதான். அறியணும் என்ற ஆவல் இருந்தால்தானே அறிய முயற்சி செய்வோம். அதனால் முதலில் அப்படிப்பட்ட அறிகிற ஆவல் ஜிக்ஞாசை இருக்க வேண்டும் என்றாகிறது. அதாவது
நான் என்ன காட்ட வந்தேன் என்றால், நம்முடைய வேதாந்த மதத்தின் பிரமாண சூத்திரத்தில் நம்முடைய லட்சியமாக பிரம்மத்தை அறிவதே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பிரம்மத்தை அறிவதென்பது அனுபவிப்பதுதான். ஆகையால் பிரம்ம சாட்சா்காரம்தான் நம்முடைய மதத்தின் லட்சியம். அந்த லட்சியத்தில் நம்மை சேர்ப்பிப்பதற்காகவே அந்த சூத்திர புஸ்தகம் பிரம்மத்தை பற்றி விசாரித்து அதை குறித்த விஷயங்களை நமக்கு சொல்லப் போகிறது என்று முதல் சூத்திரம் தெரிவிப்பதாகிறது. இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன என்றால், சம்சாரத்திலிருந்து விடுபட்ட மோட்சத்தை சொல்லப் போவதாக இங்கே புஸ்தக சப்ஜெக்டை சொல்லாமல் விடுபட்ட பின் கிடைக்கிற பிரம்ம சாட்சா்காரத்தை சொல்லியிருப்பதுதான். கெடுதலான சம்சாரம் போகிறது என்ற நெகட்டிவ் அம்சத்தை மாத்திரம் தெரிவிக்கும் மோட்ச ஜிக்ஜாசையை சொல்லாமல் நல்லதான பிரம்ம ஜானம் பிரம்மானுபவம் என்ற பாசிட்டிவ் அம்சத்தை தெரிவிப்பதாக பிரம்ம ஜிக்ஞாசை என்று சொல்லி இருக்கிறது. வேதாந்த மதத்தின் ஆதார சூத்திரம் இப்படி இருந்தாலும் மோக்ஷம் மோக்ஷம் என்றே வெகுவாக சொல்வதாக ஏன் ஏற்பட்டதென்றால், முன்னே ஒன்று சொன்னேன், இன்னொரு காரணமும் தோன்றுகிறது. வேதாந்த கருத்துக்கள் தோன்றிய ஆதி காலத்திலேயே பிற்பாடு பௌத்தம், பாதஞ்சலம், அதுதான் யோக சாஸ்திரம், நியாயம், தர்க்கம் என்றெல்லாம் உருவான மதங்களின் கருத்துக்களும் முளைவிட்டிருக்கின்றன. மனுஷ சமுதாயம் என்று ஒன்று இருந்தால் அதில் எப்போதுமே பலதினசான அபிப்பிராயங்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாவது இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும். அப்படி இருப்பதில் வேதத்திலேயே வைதீகம் என்று சொல்லப்படும் நம்முடைய மதத்திற்கு வித்தியாசமான அபிப்பிராயங்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒவ்வொரு இடத்தில் ஜாடை மாடையாக தெரிகிறது. பிற்காலத்தில் வித்தியாசம் நன்றாகவே செய்யப்பட்டு அதை உடைத்து காட்டியே வேறே மதங்கள் உண்டாகியிருக்கின்றன. இவற்றில் அடிநாஸ்திகமான லோகாயத மதத்தை தவிர மற்ற எல்லா மதங்களுமே சம்சார பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதைத்தான் ஒரே மாதிரி மையமான விஷயமாக சொல்லி இருக்கின்றன. சுவாமியும் இல்லை, ஆத்மாவும் இல்லை, சாவுக்கு அப்புறம் கர்மாவை அனுபவிக்க எதுவும் இல்லை. ஆகையினால் இஷ்டப்பட்டபடி உண்டு உடுத்திக் கொண்டு கேளிக்கையாக இருக்கலாம் என்று சொல்லும் லோகாயதத்தை மதம் என்று பொதுவாக சொல்லப்படுவதிலேயே சேர்ப்பதற்கில்லை. ஆதலால் அதை விட்டு விடலாம். ஆகையால் சுத்த வேதாந்தத்திற்கு வித்தியாசமான எல்லா மதங்களும் சம்சார விடுதலையை சொல்கின்றன என்று சொல்லிவிடலாம். ஆனால் எல்லா மதங்களும் அந்த விடுதலைக்கு அப்புறம் பிரம்ம சாட்சா்காரமான சச்சிதானந்த நிலை கிடைப்பதை சொல்கின்றனவா என்றால் அதுதான் இல்லை. பௌத்தம் முடிவில் எல்லாம் சூன்யமாய் விடுகிற நிர்வாணத்தை சொல்கிறது. நியாய மதம் அதோடையே சேர்த்து சொல்லப்படும் வைசேஷிக மதமும் தான் துக்கம் நிவர்த்தியாகும் அபவர்க்கம் என்பதை முடிவான லட்சியமாக சொல்கின்றன. அது துக்கம் நிவர்த்தியாகும் நிலை என்றுதான் சொல்கின்றனவே தவிர சுகம் நிறைந்த நிலை என்று சொல்லவில்லை. சம்சார பந்தம் போனதால் துக்க நிவர்த்தி, ஆனால் அதை சுகப்பிராப்தி என்று சொல்லாததால் ஒரு கஷ்டமும் தெரியாமல் ஜடமாக இருக்கும் நிலையாக நினைக்கவும் இடமிருக்கிறது. சாங்கியத்தின் லட்சியமான கைவல்யத்திலும் பிரகிருதி என்கிற மாயையின் ஆட்டத்திலிருந்து விடுதலை மட்டுமே குறிக்கப்படுகிறதே தவிர பாசிட்டிவான ஆனந்த ஸ்திதி சொல்லப்படவில்லை. பாதஞ்சல யோகத்திலும் முதல் சூத்திரத்தில் லட்சியத்தை சொல்லும் போதே பிரம்ம சாட்சா்காரம் என்று பாசிட்டிவாக சொல்லாமல் சித்த ஓட்டத்தை அடக்குவது என்று நெகட்டிவாகவே சொல்லி இருக்கிறது. மாயையின் பாதிப்பும் சம்சார பந்தமும் சித்த ஓட்டத்தினால் தானே நமக்கு உண்டாகிறது. ஆகையால் சித்தத்தை பட்ட கட்டை மாதிரி ஆக்கிக் கொண்டு விட்டால் கிடைக்கும் பந்த மோட்சத்தை தான் அந்த மதமும் சொன்னதாகிறது. இந்த எல்லா மதங்களுக்கும் வித்து ஆதி காலத்திலிருந்தே இருந்திருக்கிறது. அதனால்தான் நம்முடைய வேதாந்த மதமும் எல்லா மதங்களுக்கும் காமனான சம்சார நீக்கமாகிற
மோட்சம் என்பதையே லட்சியமாக சொன்னது. இப்படி ஒரு காரணம் தோன்றுகிறது. வேதாந்த வழியில் போய் அந்த மோட்சத்தை பெறுகிற போது அது தன்னால் பிரம்ம சாட்சா்காரமாகத்தான் இருக்கும். அங்கே பிரம்ம சாட்சா்காரத்திலே ஒருத்தன் புதுசாக பிரம்மம் என்று ஏதோ ஒன்றை சாட்சாத்கரிக்கவில்லை. சுகப்பிராப்தி என்று சொல்லும்படியாக புதுசாக எந்த ஆனந்த சச்சிதானந்த ஸ்திதியையும் அடையவும் இல்லை. எப்போதுமே ஜீவன் பிரம்மமாக இருப்பவன்தான், சச்சிதானந்த கனமாக இருப்பவன்தான். ஆனாலும் அப்படி இருப்பது அவனுக்கு தெரியாதபடி மாயை பந்தப்படுத்தி இருந்தது. சாதனையெல்லாம் பூர்த்தியாக பண்ணியவுடன் அந்த பத்தம் கந்தரித்து போகிறது. மாயையிலிருந்து அவன் விடுபடுகிறான், அதாவது மோட்சமடைகிறான். உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக தன்னை நிஜஸ்வரூபமான பிரம்மமாக தெரிந்து கொண்டு விடுகிறான். சாதனையெல்லாம் மாயை போவதற்கே, மாயையிலிருந்து விடுதலைக்கே ஒழிய சச்சிதானந்த பிரம்மத்தை உண்டு பண்ணவோ அதை அடையவோ அல்லது அது சம்பந்தமாக ஏதொன்றும் பண்ணுவதற்கோ இல்லை. அதை உண்டு பண்ண முடியாது, அழிக்கவும் முடியாது. கைவசத்திலேயே எப்போதுமே இருப்பது அது. அது ஸ்வயம் சித்தமாக கைவசத்திலேயே எப்போதும் உள்ள அதை அடைவது என்பதற்கும் இடமில்லை. இப்படி பார்த்தால் சாதனையினால் நடப்பது மாயாபந்தத்தை உடைத்து போடும் விடுதலையே என்பதால் சாதனா லட்சியத்தை மோட்சம் என்று சொல்வதும் நியாயம்தான். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. குருநாதருடைய கருணா கட்டாட்சம் நமக்கு சுத்தமா இருந்துடுத்துன்னு சொன்னா நம்ம எதை பத்தியுமே கவலைப்பட வேண்டாம். யாருடைய தயவுக்கும் அலைய வேண்டாம், எந்த ரெக்கமெண்டேஷனுக்கும் போக வேண்டாம். இந்த பரிகாரம் பண்ணுமா அந்த பரிகாரம் பண்ணுமான்னு அலைய வேண்டாம். ஏன்னா அந்த குருநாதருடைய பார்வை பட்டுடுத்து அப்படின்னு சொன்னாக்க நமக்கு அத்தனை கஷ்டங்களும் விலகி ரொம்ப சந்தோஷம். அப்படியே நம்ம நமக்கு ஒரு தைரியத்தை கொடுத்து நமக்கு ஒரு துணையாக நின்று நமக்கு என்னென்ன வேணுமோ அத்தனையும் நமக்கு கிடைச்சிடும். ஏன்னா நம்மளோட அகல்மஷனா பண்ணிடும், நம்ம குற்றமில்லாத வேலை பண்ணிடும். அந்த குரு வழிய தவற விட்டுட்டோம்னு சொன்னா நமக்கு வாழ்க்கையில கரை தேரவே முடியாது. கரை ஏறதுங்கிறது முடியவே முடியாது. குருவடி சேர்ந்திட துணிவு மேலிடும், குருவடி சேர்ந்திட துணிவு மேலிடும், குருவடி போற்றிட பணிவு சிறந்திடும், குருவடி போற்றிட பணிவும் சிறந்திடும், குருவடி சேர்ந்திட துணிவு மேலிடும், குருவடி போற்றிட பணிவும் சிறந்திடும், குருவடி சேர்ந்திட துணிவு மேலிடும், குருவடி பற்றிட குற்றங்கள் விலகிடும், குருவடி பற்றிட குற்றங்கள் விலகிடும், குருவடி மறந்தவர் கரை காணாரே, குருவடி மறந்தவர் கரை காணாரே, குருவடி சேர்ந்திட துணிவு
மேலிடும் இந்த குருவடியை சேர்ந்துட்டா நமக்கு அப்படி குரு பார்க்க கோட்டி நன்மைன்னு சொல்றாங்க, அப்படி ஒரு நமக்கு நன்மையெல்லாம் கிடைக்கும். ஒரு தம்பதிகள் என்ன பண்ணான்னா, தன்னோட மகளுக்கு எவ்வளவோ முயற்சி எடுத்து கல்யாணத்துக்கு வரன் பார்த்தும் வரனே அமையல. ஜோசியாரெல்லாம் சொல்றா இன்னும் குரு பலன் வரல, குரு பலன் வரல. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு குரு பலன் வந்தது. குரு பலன் வந்தாலும் தேரல, எந்த வந்தாலும் அது சரியா அமைய மாட்டேங்கிறது. ஜாதக பொருத்தம் இல்ல, ஜாதக பொருத்தம் வந்தா ஸ்டேட்டஸ் சரியா வரல, ஸ்டேட்டஸும் ஜாதக பொருத்தமும் சரியா வந்தாக்க அதுல இன்னும் அந்த குறை இந்த குறை, இந்த பார்வை அந்த பார்வை அப்படிங்கிற என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அவரும் பாவம் எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் பதிவு பண்ணி வைக்கலாமோ எல்லா மேட்ரிமோனிலையும் பதிவு பண்ணி வச்சிருப்பாரு. அந்த காலத்துல மேட்ரிமோனி இருந்ததா தெரியல, 4 பேரை சொல்லி இல்லி வச்சிருந்த வச்சுப்போமே, அந்த அசோசியேஷன் இந்த சமாஜம் அப்படி இப்படின்னு எல்லா இடத்துலயும் சொல்லி வச்சிருந்தார். ஒன்னும் நடக்கல. சரி எல்லாரும் சொன்னா நீங்க வேணா ஒரு தடவை போய் மகாபெரிவாளை போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வாங்கோ, பண்ணிட்டு வந்தேன்னா உங்களுக்கு நல்லது நடக்கும்னா. அவளை என்ன பண்ணான்னாக்க, சரி இதை பண்ணி பார்ப்போமே, இதுல ஒன்னும் நமக்கு ஒன்னும் பெரிய என்ன கஷ்ட நஷ்டம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வரைக்கும் எந்த முயற்சி எடுத்தும் பலன் இல்லாதனால நேரம் என்ன பண்ணா, மகாபெரிவாளை போய் பார்க்கறதுக்கு போயிட்டா. அதே மகாபெரிவாளுக்கு கொஞ்சம் அடிக்கடி போய் பழக்கமான பரிச்சயமான ஒரு நெருக்கமான ஒரு பக்தரோட சேர்ந்து இவாளும் போனா. அங்க போய் அன்னைக்கு காத்தால பூஜை எல்லாம் பார்த்தா, எல்லாம் முடிஞ்சது. பெரியவாளுடைய பிக்ஷாவந்தெல்லாம் ஆச்சு, பெரியவா தீர்த்தம் கொடுக்க வந்தா. அப்ப பெரியவாட்ட போய் எல்லாரும் போய் நின்ன போது இவர் அப்படியே பல 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 இந்த பொண்ணோட அப்பாவும் அம்மாவும் கண்ணியே விட்டு நின்றுட்டு இருந்தா. அப்ப அது கூட அழிச்சுன்னு போனவர் சொன்னார், இவ பொண்ணுக்கு வரன் பார்த்துன்னு இருக்கா, நன்னா இருக்கும் குழந்தை, சுமாரா படிக்கவும் படிச்சிருக்கா, ஆனா அந்த பொண்ணுக்கு நல்ல வரனே அமைய மாட்டேங்கிறது, என்ன பண்றதுன்னே தெரியல, இன்னும் குரு பார்வை இவாளுக்கு வரலையோ அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்பட்டு இருக்கா அப்படின்னு. அப்போ பக்கத்துல ஒரு பெரிய வேத விற்பனர் இருந்தாராம். அவர் சொன்னார, என்ன சொல்றீங்க நீங்க, குரு பார்வை இவாளுக்கு கிடைக்கல அப்படிங்கிறல, அது ரொம்ப தப்பு இல்லையோ, குரு எதிர்க்கே நிக்கிறேன், குரு உங்களை பார்த்துட்டே இருக்காரு, குருவுடைய கட்டாட்சம் உங்க மேல விழுந்துட்டே இருக்கு, குருவுடைய பார்வை உங்க மேல பட்டாச்சே, இப்ப போய் நீங்க குரு பார்வை படலை அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? குரு பார்க்க கோட்டி நன்மைன்னா குரு பார்த்துட்டாரு, இனிமே எல்லாமே கோட்டி நன்மை தானே. எதிர்க்கே குருவை நீங்க வச்சுட்டு பிரத்யட்சமா தெய்வான பெரியமாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு நீங்க குரு கட்டாட்சத்தை அடைஞ்ச பண்றும் இப்படி உங்களுக்கு குரு பார்வை கிடைக்கலன்னு சொல்லாம, குரு பார்வை வந்தாச்சு, ஜாதகத்துல இருக்கோ இல்லையோ உங்களுக்கு நேரடியான குரு பார்வை வந்தாச்சு, குரு பார்த்துட்டார். உன்னை பெரியவா ஒன்னும் சொல்லல. அப்படி பெரியவா ஒரு மாதிரி ஒரு புன்னகை பூத்து அவளுக்கு பிரசாதத்தை கொடுத்து தீர்த்தத்தை கொடுத்து போயிட்டு வாங்க, எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும், கவலைப்பட வேண்டாம். அப்ப இவாளுக்கு என்ன தோணித்து, ஏற்கனவே ஆவணி மாசம் கிட்டத்தட்ட முடிகிற ஸ்டேஜுக்கு வந்துடுத்து, இருக்கிறது இன்னொரு 10-15 நாள் தான். இது என்ன குரு பார்வை வந்துடுத்து, உங்களுக்கு சீக்கிரமே கல்யாணம் முடிஞ்சு போயிடும் சொல்றார். இந்த ஆவணி மாசம் முடியலன்னாக்க அதுக்கப்புறம் புரட்டாசி எல்லாம் தள்ளி போயிட்டே இருக்கும், என்னன்னே தெரியலையே. இப்படி இந்த வேத வித்து இப்படி சொல்றார், குரு பார்த்துட்டாரனோ, குரு கட்டாட்சம் கிடைச்சிடுத்தோனோ, குருவோட அருள் உங்களுக்கு நேரடியாவே வந்துடுத்தே, இனிமே என்ன கல்யாணம் உடனே நடந்துடும் சொல்றாரு. இந்த ஆவணியில இன்னும் 10-12 நாள் தானே இருக்கு, எப்படி நடக்கும், இது நடக்கிறதுக்கு என்ன வழி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பிட்டார். சரின்னு ஊருக்கு வந்தாச்சு. ஊருக்கு வந்தா ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் காத்துட்டு இருந்தது. இவளுக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்ட ஒருத்தர் அங்கேருந்து ஒரு ஜாதகத்தை கொண்டு கொடுத்து, இந்த பையன் ரொம்ப நல்ல பையன், நல்ல உத்தியோகத்தை இருக்கான், நல்ல குடும்பத்துக்கு ரொம்ப ஒத்தாசையா இருக்கக்கூடிய பையன், அப்பா அம்மாட்ட ரொம்ப ஒரு அன்பு பணிவு பாசத்தோட இருக்கிற இந்த பையன் ஜாதகம் உங்க பொன் ஜாதகத்துக்கு பொருத்தமா இருக்கிறதுன்றத நாங்க நேற்றுக்கு பார்த்தோம். அதுக்குள்ள நீங்க ஊர்ல இல்லைன்னு சொன்னா தான் நான் இன்னைக்கு வந்தேன், நீங்க வாங்க போய் அவளை பார்க்கலாம் அப்படின்னு. சரி, இன்னும் இந்த அப்பா அம்மா நேரம் அவளை போய் பார்த்தா உடனே அவளுக்கு இவாளுக்கு அவளை பிடிச்சது, அவளுக்கு இவாளை பிடிச்சது, போட்டோ பார்த்தா போட்டோ பிடிச்சிருந்தது. உடனே சாயங்காலமே பொண்ணு பார்க்கலாம்னா சாயங்காலமே அந்த சம்பிரதாய பிரகாரம் பொண்ணு பார்க்கறதுன்னா பொண்ணு பார்த்த உடனே வெத்தலை வாக்கு மாத்தினுட்டா.
அது என்னாச்சு, நிச்சயதார்த்தம் ஆயிடுத்து. அந்த காலத்துல அப்படித்தானே. இப்ப எல்லாம் நிச்சயதார்த்தத்துக்குன்னு ஒரு தனி நாளெல்லாம் எடுத்து அதை பெரிய மண்டபத்துல கொண்டாடி ஒரு கல்யாணம் கெட்டது கேடு அப்படி அந்த அளவுக்கு நிச்சயதார்த்தம் இப்ப எல்லாம் பண்றோம் இல்லையா. அப்படிலாம் அந்த காலத்துல கிடையாது. பிடிச்சிருக்கா உடனே பாக்கியவத்தில மாத்திண்டா, தாம்பூலம் மாத்திண்டாச்சு, நிச்சயம் ஆயிடுத்து, அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் கல்யாணத்துக்கு முதல் நாள் சாயங்காலம் அது ஒரு சம்பிரதாயமா ஒரு நிச்சயதார்த்தம் பண்ணி அப்போ சில சடங்குகள் எல்லாம் பண்ணி அப்புறம் கோவிலுக்கு போயிட்டு வந்து இல்ல அந்த ஜானவாசம்னு ஒண்ணு வச்சுட்டு இருப்போம். அந்த காலத்துல அதெல்லாம் நம்ம எல்லாம் பார்த்துருக்கோமே. அப்படி எல்லாம் நடக்கும். இங்கே வா பாக்கியத்திலையும் மாத்திண்டா. முகூர்த்தம் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா அந்த ஆவணி மாசத்துல ஒரே ஒரு முகூர்த்தம் இருந்தது, முடியறதுக்கு 2 நாள் முன்னாடி. சரி, முடியறதுக்கு 2 நாள் முன்னாடி இருக்கே, பார்க்கலாமா, இது என்ன பண்ணலாம் சொல்லி உடனே மண்டபம் வேணுமே, 10 நாள்ல கல்யாணம் பண்ண முடியுமா. இப்படியே அங்கங்க பார்த்தா அப்பெல்லாம் நிறைய கல்யாண மண்டபங்கள்லாம் கிடையாது. முக்காவாசி எல்லாரும் அவ வீட்டிலேயே வாசல பந்தல்ல போட்டு அந்த பந்தல்ல தான் கல்யாணம் பண்ணுவா. கல்யாண மண்டபம் பார்த்தா அவளுக்கு கல்யாண மண்டபம் கிடைக்கல, எங்க தேடியும் கல்யாண மண்டபம் கிடைக்கல. அப்போ பக்கத்து வீட்டுக்காரர் சொன்னார், உங்காத்துக்கு எங்காத்துக்கு நடுவில் வேலி இருக்கு இல்லையா, அந்த வேலியை நம்ம டெம்பரரியா எடுத்துட்டோம்னா உங்காத்து வாசலையும் எங்காத்து வாசலையும் சேர்த்தோம்னா நல்லா அழகா 100-150 பேர் உட்கார்ந்து இருக்கிற மாதிரி இடம் நமக்கு இருக்கு. அந்த இடத்துல பந்தல் போட்டு கல்யாணம் பண்ணலாமே, மண்டபத்துக்கு தேடி கொடுக்கற காசுக்கு நம்ம வாசல்ல கல்யாணம் பண்ணலாமேன்னா அந்த முகூர்த்தத்திலேயே ஆத்து வீட்டு வாசல்லையே நாட்டு பந்தலை போட்டு ரொம்ப அழகா ஜாம்னு கல்யாணம் பிரமாதமா நடந்துடுத்து. கல்யாணம் நடந்த கையோட நேர பொண்ணையும் மாப்பிள்ளையும் அழைச்சிட்டு இந்த தம்பதிகள் என்ன பண்ணா, நேர பெரியவாளை பார்க்கறதுக்கு போனா. பெரியவாளை பார்த்தா அப்பவும் அந்த வித்வான் அங்க இருந்தார். என்ன நான் சொன்னேனே, குரு பார்க்க கோட்டி நன்மைன்னு, குரு கட்டாட்சம் வந்துடுத்தும் சொன்னேனே, குருவனுடைய பார்வை விழுந்துடுத்தும் சொன்னேனே. பார்த்தேடா 12 நாளுக்குள்ள கல்யாணமே முடிஞ்சு போச்சு. பார்த்தேடா ஜாம்னு உண்மையே என்ன பெரியவா பார்வைப்பட்ட அப்புறம் வேற என்ன உங்களுக்கு கவலைப்படணும். பொண்ணு மாப்பிள்ளையும் ரொம்ப நன்னா இருப்பா, சந்தோஷமா இருப்பா, ஜாம்னு இருப்பா அப்படின்னா இந்த ஒரு பெரிய அதிர்ஷ்டவசமான இந்த ஒரு 10-12 நாளுக்குள்ள அந்த குருனுடைய கட்டாட்சத்தினால் அந்த கல்யாணம். அப்புறம் அவ எப்படி இருப்பா, அந்த தம்பதிகள் அமோகமா ஓஹோன்னு பிள்ளை பொண்ணெல்லாம் பெத்து பேரம் பேத்தியெல்லாம் எடுத்து நன்னா தானே இருப்பா இல்லையா. இந்த நிகழ்வு நடந்து ஒரு 50 வருஷம் இருக்கலாம். இன்னைக்கு அந்த தம்பதிகளுக்கு பிள்ளைகள் பிறந்து அவளுக்கு கல்யாணம் ஆகிலாம் கூட இருந்திருக்கலாம். வாழையடி வாழையா அந்த குடும்பம் தழைத்துவங்கிறதுக்கு குரு பார்வை இந்த மாதிரி நேரடியா யாருக்கு கிடைக்கும், இவளை கிடைச்சிருக்க. இப்ப குருவுடைய அருள் இருந்துருத்தோன்னு சொன்னா திருவருள் நமக்கு தானே தேடி வரும் இல்லையா. அதுவும் கருணை முகிலான நம்ம மகாபெரிவாளுடைய பார்வை நேரடியா பட்ட அவளுக்கு எல்லா விதமான சௌபாகியங்களும் தேடிண்டு வராதோ. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்மகம். சாரங்கபாணி அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு சுவாமி அப்படிங்கிறது பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். வைஷ்ணவத்தில் முக்கியமான க்ஷேத்திரமான சாரங்கபாணி கோவில் 6ஆமுதன் கும்பகோணத்தில் இருக்கிற ஒரு சுவாமி. அந்த சாரங்கபாணியோட தனையர் சர்வஜ்ய விஷ்ணு அப்படிங்கிற. அப்புறம் ஜீவன் முக்தி விவேகத்துல என்ன சொல்ற, வித்யா தீர்த்தர் அப்படிங்கிற. வித்யா தீர்த்தர் அப்படின்னு தன்னோட குரு பேரையும் சொல்ற. இப்ப பார்த்தேன்னா சர்வஜ்ய விஷ்ணுன்னு சொல்றார், வித்யா தீர்த்தனும் சொல்றார். அப்படின்னா இதுலேருந்தே நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் சர்வஜ்ய விஷ்ணுங்கிறது அவரோட பூர்வாசிரம பெயரா இருந்தது. அப்புறம் இவர் சன்னியாசாசிரமத்துக்கு வாங்கிட்டதுக்கு அப்புறம் துரியாசிரம நாமம் வித்யா தீர்த்தர் அப்படின்னு இருந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இதெல்லாம் ஜெய்மினிய நியாயமாலா அப்படிங்கிற விஸ்தாரத்திலேருந்து நமக்கு இதெல்லாம் தெரிய வருது. அதுக்கப்புறம் இவருக்கு சன்னியாசாசிரமத்துக்கு ஒரு குரு, இந்த வித்யா தீர்த்தர் அப்படிங்கிறவர் வித்யா குருவா இருந்திருக்கார். சன்னியாசாசிரமத்துக்கு குருவா இருந்தவர் சங்கரானந்தர் அப்படின்னு. இந்த சங்கரானந்தர் அப்படிங்கிற வித்யா தீர்த்தரோட சிஷ்யர். அவர்கிட்ட தான் இந்த மாதவருக்கு சன்னியாசாசிரமம் கொடுக்கப்பட்டு அவர் வித்யாரண்யர் அப்படிங்கிற பெயரோட பிரசித்தமா இருந்தார். இவர் தான் விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்துல ரொம்ப முக்கியமான ரோல். இவர் குருவா இருந்தார். ஹரிஹரன் புக்கன் அப்படிங்கிற 2 பேர், இவ 5 பேர். ஹரிஹரன் அப்படின்னு 5 பிரதர்ஸ், ஹரிஹரன், புக்கன், கம்பன், மாரப்பன், முத்தா அப்படின்னு 5 பேர். இந்த 5 பிரதர்ஸும் சேர்ந்துட்டு அப்போ ஒரு பெரிய அந்த ஏரியால
ஒரு திறமையான ஆட்சியாளர்களா இருந்தா. அப்போ மாலிகாஃபூர் முதலான படையெடுப்பெல்லாம் இருந்து அந்நியர்கள்லாம் நாட்டை ஆக்கிரமிச்சதுனால இதுலேருந்துலாம் காப்பாத்துறதுக்கு இவ அந்த 5 பேரும் சேர்ந்து ரொம்ப கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. இந்த 5 பேரோட கைங்கரியத்துக்கு மேல இந்த ஹரிஹரன் புக்கரையும் வச்சிருந்து விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய சமஸ்தானத்தை உருவாக்கி நம்ம தட்சிண தேசம் முழுக்கலும் பிராச்சீனமா அந்நியர்கள்டேந்து காப்பாத்தி நம்ம சனாதன வைதீக மதம் இருக்கிறதுக்கு காரணமா இருந்தவர் இந்த வித்யாரண்யர் அப்படிங்கிறவர். இந்த வித்யாரண்யருக்கு அம்பாளை குறிச்சு தபஸ் பண்ண புவனேஸ்வரி பூஜை பண்ணியிருந்தா அது சிந்தாமணி மடம்ங்கிற இடத்துல ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குன்னு பார்த்தோம். இந்த புவனேஸ்வரி அந்த அம்பாளுக்கு பிரத்யட்சம். இந்த ஹம்பியில பார்த்தீங்கன்னா பம்பாதேவி பக்கத்திலேயே இந்த புவனேஸ்வரி சந்நிதியும் இருக்கு. அந்த ஹம்பியில தான் இந்த வித்யாரண்யரோட தபஸ் பண்ணின குகை இருக்கு. அந்த குகையில போய் பெரியவா தபஸ்ல இருந்தா, அங்கேயே இருந்தா. இந்த வித்யாரண்யர் அந்த இடத்துல போய் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனாலவே பெரியவா அங்க போய் இருந்தா. அங்க அப்படி ஒரு பிரசித்தமான இடம், ஹிஸ்டாரிக்கல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. நமக்கு ஆன்மீகத்திலையும் பார்த்தேன்னா வித்யாரண்யங்கிற பெரிய மகான் இருந்ததுனாலேயே அதுக்கு ரொம்ப விசேஷமா இருக்கு. அந்த இடத்தோட பவித்திரத்தை கருதிதான் பெரியவா அங்க போய் வாசம் பண்ணிட்டு இருந்தா. இவருக்கு பார்த்தேன்னா இந்த வித்யாரண்யர் சில பேருக்கெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஐபிஸ்கெல்லாம் கான்டெம்பரரி. யாருன்னா வைஷ்ணவத்துல வேதாந்த தேசிகன் அப்படின்னு சொல்றோம், அவரோட இவர் சமகாலத்தவர். அதே மாதிரி இன்னும் பல பேருக்கு அக்ஷோபிய தீர்த்தர் அப்படின்னு ஒருத்தர், சுதர்சன பட்டர்னு ஒருத்தர், இவாளுக்கெல்லாம் இவர் கான்டெம்பரரியா இருந்திருக்கு. இவரை பத்தின இன்னும் சில விஷயங்களை இவரை அபரமிவ சங்கரம் அப்படின்னு சங்கரோட மறு அவதாரம் அப்படின்னே சொல்றது. ஒரு கல்வெட்டு எங்கன்னு ஸ்ரீரங்கத்துல ரங்கநாதர் கோவில்ல இருக்கிற பிராகாரத்துல இருக்கிற சிவத்துல இருக்கிற ஒரு கல்வெட்டுல இவரை அபரசங்கரம் அப்படின்னே சொல்றது. அபரமிவ சங்கரம் அப்படிங்கிற சங்கரோட மறு அவதாரம் அப்படின்னே சொல்றது வித்யாரண்யர். அப்ப ஏற்பட்டவர் இருந்த இடத்தினால அந்த விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்துல ஸ்தாபிதம் பண்ணி நம்ம சனாதன மதத்துக்கு, வேதத்துக்கு, வைதீகத்துக்கு, அத்வைத சித்தாந்தத்துக்கு பல கைங்கரியம் பண்ணியத்தினாலே அங்க போய் அந்த இடத்துல பெரியவா இருந்தா. அதுக்கு மேல இவருக்கு நவமட்டிநாதர் அப்படின்னு ஒரு பேரு. அந்த காலத்துல இந்த 13ஆம் நூற்றாண்டுலாம் மாத்வ மதம் வந்தது. மாத்வருக்கு அப்புறம் இந்த கர்நாடகத்துல அவர் அஷ்டமடங்கள்லாம் ஸ்தாபிதம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினதுனால இந்த துவைத சித்தாந்தம் பிரசித்தமா இருந்தது. அதே மாதிரி லிங்காயத்துக்களோட வீரசைவம்லாம் ரொம்ப பிரசித்தமா இருந்தது. அவா பல மடங்கள்லாம் வச்சுட்டு இப்படி ஒரேடியா ஒரு பக்கம் பார்த்தாக்கா வைஷ்ணவமான துவைதமான மடங்கள் சித்தாந்தம், இன்னொரு பக்கத்துல ஒரே வீரசைவம் அப்படின்னு இப்படி எல்லாம் போய் என்ன ஸ்மார்த்தமான விஷ்ணு சிவன் எல்லாம் ஒண்ணு அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய பரம அத்வைதமான ஸ்மார்த்தமானது எல்லாம் தேஞ்சு போயிடும் போல இருக்கிற, மறைஞ்சு போயிடும் போல இருக்கிற இடத்துல தான் வித்யாரண்யர் வந்து 9 மடங்களை ஸ்தாபிதம் பண்ணினர். இந்த துங்கா நதிக்கரையில சிங்கேரிங்கிற இடத்துல மடம், இன்னும் கரவீரம்ங்கிற இடத்துல மடம், அதே மாதிரி இன்னும் ஆமணி அப்படிங்கிற இடத்திலும் புஷ்பகிரிங்கிற இடத்திலும் இது மாதிரி பல இடங்கள்ல அவர் மடம்லாம் ஸ்தாபிதம் பண்ணினர். இந்த ஹம்பியிலேயே விருபாட்ச மடம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஹம்பியிலே அங்க ஒரு வித்யாரண்ய பீடம் இருக்கு. இப்படி பல இடங்களையும் அவர் ஸ்தாபிதம்லாம் பண்ணி அவருக்கு பிரசித்தமா இருந்தார். அந்த ஹம்பியில இந்த வித்யாரண்யர் மடம் இருக்கு. இந்த கோவில ஒட்டியே எல்லாம் இருக்கும். வித்யாரண்யர் தபஸ் பண்ண குகை பக்கத்திலேயே துங்கபத்ரா நதி, இந்த வித்யாரண்ய விருபாட்சேஸ்வர மடம். இந்த விருபாட்சேஸ்வர மடம் ரொம்ப அழகா இருக்கும். இவ அந்த ஹரிஹர புக்கர்லாம் ஆச்சாரியாளா இருந்ததுனால இந்த வித்யாரண்யர் தான் ஆட்சி பண்றது. அதாவது விஜயநகரம் வித்யாநகரம் அப்படிங்கிறது விஜயநகரமா மருவி இருக்கு. இவர் பேர்லயே நாட்டுக்கு பேரையே வச்சுட்டு இவாள்கிட்ட அவ்வளவு பக்தி ஸ்ரீதியா இருந்த ராஜாக்கள்லாம். அதுல பார்த்து அந்த சங்கம டைனாஸ்டியில பார்த்தீங்கன்னா இவாளுக்கு அப்படி ஒரு முக்கியத்துவம் இருந்ததுனால இவாளுக்கு ராஜாக்களுக்கு உண்டான கிரீட்டம், சிம்மாசனம் முதலான பல எல்லாத்தையும் கொடுத்து இவாளோட நிழல்ல இருந்து இவாளோட ஆக்ஞையிலே ஆட்சி பண்ணியிருந்துதான் நமக்கு இந்த ஹிஸ்டரி எல்லாம் சொல்றது. அதுக்குண்டான சின்னங்கள்லாம் இன்னும் பார்க்கிறோம் நாம. சிங்கேரி முதலான எல்லா மடங்கள்லயும் அந்த ராஜாக்களுக்கு உண்டான லட்சணம் தோரணைகளோட இருக்கிறது காரணம் இப்படி இந்த வித்யாரண்யக்கு வந்த அந்த வாரிசுங்கிறதுனால, இந்த பரம்பரையில வந்ததுனால. அப்படி இந்த வித்யாரண்ய தபஸ் பண்ண இடம், அந்த ஆசிரமம், அந்த மடத்துல பார்த்தீங்கன்னா துங்கபத்ரா பக்கத்துல இருக்கு. இந்த ஆச்சாரியர்கள் துங்கபத்ரால போய் ஸ்நானம் பண்ணுங்கிறது கூட இல்லாத அந்த துங்கபத்ராலேருந்து ஒரு கெனால் மாதிரி வச்சு இந்த வித்யாரண்ய மடத்துல உள்ளுக்குள்ள பெரிய முத்தம் மாதிரி இருக்கும், குளம் மாதிரி இருக்கும். அதுக்குள்ள வரும் ஒரு பக்கத்திலேருந்து ஃப்ரெஷ் தண்ணி வரும், இன்னொரு பக்கத்துல இந்த தண்ணியில வெளியில போயிட்டே இருக்கும். அது மாதிரி ரொம்ப அழகா இருக்கும். ஒரு மடம்னா உள்ளுக்குள்ள இவ்வளவு வசதியோட பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறப்பல அவ்வளவு அழகா இருக்கும். இதெல்லாம் ராஜாக்கள் பண்ணி கொடுத்தது. அதுலதான் அந்த இடத்துலயும் போய் பெரியவா இருந்தா. அப்படி முடிச்சுட்டு இந்த ஹம்பியில இருக்கிறதே
எப்போ பெரியவா இருக்கத்தே எப்படி எல்லாம் நடந்தது, என்னெல்லாம் அதிசயம் நடந்தது. நாம் இந்த ரத யாத்திரையை பத்தி முன்னாலேயே சொல்லியிருக்கேன். அப்படி நாங்க இந்த ரத யாத்திரைக்கு போறதே ஒரு பைலட் சர்வேன்னு ஒரு 5 பேர் கிளம்பி நாங்க எல்லா இடத்துக்கும் போய் முதல்ல பார்த்துட்டு வந்துட்டு நாங்க பின்னால ரதத்தை எடுத்துன்னு வர போறோம், பெரியவாளை ஊர்வலமா எடுத்துன்னு வர போறோம் சொல்லிட்டு வரணுங்கிறதுக்காக, எப்படி இருக்கு அதோட ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு சர்வே பண்ணிக்கணுங்கிறதுக்காக நாங்க 5 பேர் கிளம்பி போயிருந்தோம். 5 பேர் போனா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிடுச்சு. ஹாஸ்பிட்டலேருந்து ஹம்பிக்கு போனோம். நாங்க போன 5 பேர்ல ஒருத்தர் திருத்தாமரமணின்னு அவர் என்ன பண்ணினார், அவர் ஹாஸ்பிட்டல் முன்னாலே இருந்ததுனால நான் இங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிறவாள்லாம் பார்த்துன்னு வரேன், நீங்க ஹம்பி போய் அங்க இருக்கிறவாள்லாம் பார்த்துனவங்க, எல்லாரும் எல்லா இடத்துக்கும் போனாக்க சீக்கிரமா கவர் பண்ண முடியல அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணார், எங்க 4 பேரை மட்டும் ஹம்பிக்கு அனுப்பிச்சார். அவர் இங்கேயே தங்கிட்டார். அங்க ஹம்பியில போனா பெரியவா இருந்த காலத்துல அங்க சேதுராம சஷ்யல்னு ஒருத்தர் இருந்தார், நம்ம ஊருக்காரர். அவதான் நிறைய பெரியவா இருக்கத்தே கைங்கெல்லாம் பண்ணிக்கா, அவ குடும்பம் அங்க இருக்கு. கூட வந்தவர்ல பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரம் பண்ண குமரேசன், அவர் சொன்னார் ஹம்பியில சேதுராம சாஸ்திரிகள் குடும்பம் தான் இருக்கு, அப்பவே பெரியவா இருக்கத்தே அவள்லாம் கைங்கரம் பண்ணுவா, இப்பவும் வேணா அவளை போய் பார்க்கலாம், ஆனா சேதுராம சாஸ்திரிகள் காலமாயிட்டார், அவ புள்ள அவ சம்சாரெல்லாம் இருக்கலாம், போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னா. சரி நாங்க தேடின்னு போனோம். அவ வீட்டுக்கு போனா அவளுக்கு இந்த எப்பொழுதும் போல இந்த சேதுராம சாஸ்திரிகள் காலமாயிட்டார், அந்த சேதுராம புள்ள இருந்தார், சேதுராம சாஸ்திரிகள் சம்சாரம் இருந்தா. வாங்கன்னு விட்டா முன்னாலே இந்த குமரேஷன்லாம் பெரிய யாத்திரையிலே பார்த்துருக்கிறதுனால அவளுக்கு பரம சந்தோஷம். வாங்குவோன்னு சொன்னா என்ன விஷயம் எல்லாம் கேட்டா எல்லாம் பார்த்துட்டு நாங்க பெரியவா இருந்த இடத்துக்குலாம் போயிட்டு துங்கபத்ரால ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வரோம் அப்படின்னா அந்த அம்மா சொன்னா, நீங்க வந்து எல்லாம் பண்ணிட்டு வாங்க, வந்து சாப்பிட்டுட்டு போகணும், நான் கூட சமையல் தயார் பண்ணிக்கிறேன்னா. ரொம்ப சாதாரண குடும்பம். நான் சொன்னேன் குமரேசன்ட்ட, நாங்க காலங்காலத்துல 7 மணிக்கு போயிட்டோம், நாம சொல்லாத கொள்ளாத பெந்திருக்கோம், 4 பேர் வந்திருக்கோம், அதனால இவாளோ சாதாரண குடும்பம், இவாளை போய் சமையல்னு சொன்னா அவளுக்கு எப்படி இருக்குமோ வசதி எல்லாம் தெரியாது, நம்ம சமையலுக்கு சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் வெயிட் பண்ண வேண்டாம், நம்ம திருப்பி ஹாஸ்பிட்டலில் போய் சாப்பிடலாம், அவளோட உபச்சாரத்துக்கு இதான டீ காஃபி இதானும் தாக சாந்தி கொடுத்தாலும் அதை சாப்பிட்டுட்டு நம்ம பாட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு. உடனே குமரேசன், எல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம், நீங்க ஒரு டீயை கொடுங்க நாங்க போறோம் அப்படின்னு. அதெல்லாம் இல்ல, நீங்க சாப்பிட்டுட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு. அவ வல்லுக்கு டைம் பண்ணினா என்ன அப்படின்னா, அந்த அம்மா சொன்னா, நேத்திக்கு தான் இந்த சேதுராம சாஸ்திரிகளுக்கு திதி ஆயிருக்கு, சாத்தம் ஆயிருக்கு, சாத்தம் ஆயிடுச்சு, ராத்திரி படுத்துனுக்கிட்டே வெடிகாரத்தால சொப்பனத்துல பெரியவா வரா, பெரியவா வந்து 4 பேருக்கு சமையல் பண்ணி வை அப்படின்னு சொல்றா. எனக்கு ஒன்னே சந்தேகமா இருந்தது, என்ன நேத்திக்கு தானே நம்ம பித்திரு சாத்தம் எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம், புருஷனுக்கு பண்ணியிருக்கோம், அதுல ஏதானு குறையா, எதுக்கு பெரியவா திருப்பி 4 பிராமணர்களுக்கு சமைச்சு வைன்னு சொல்றாளே அப்படின்னு. என்ன ஏதுன்னு புரியல, ஏந்துனுட்டேன். அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது பெரியவா எதுக்கா சொல்லிருக்கான்னு. நீங்க 4 பேர் வந்திருக்கீங்க கரெக்டா, உங்களுக்கு சாதம் போடணுங்கிறதுக்காக தான் பெரியவா எங்களுக்கு சொப்பனத்துல வந்து சொல்லியிருக்கா, அதனால பெரியவா உத்தரவு 4 பேருக்கு சமைச்சு வைன்னு சொன்னா, அதனால நான் சமைச்சு போடத்தான் போடுவேன், நீங்க சாப்பிடணும் அப்படின்னா. அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டுக்கிறதே அந்த அம்மா சொல்றா, அந்த சொப்பனத்தை முதல்ல பாதி சொல்லியிருக்கா, இன்னொன்னு சொல்றா, அதுல ஒரு விஷயம் விட்டு போயிடுத்து, அந்த சொப்பனத்துல பெரியவா 4 பேருக்கு சமைச்சு வைன்னா, உடனே அவ வேண்டாம் வேண்டான்னாலும் போடுன்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட உத்தரவு பண்ணா, கலைஞ்சு போயிடுத்து சொப்பனம். அதனால நீங்க மாட்டேன்னு சொல்லப்படாது, நீங்க வரப்போறேங்கிறதுக்காக பெரியவா எனக்கு சொப்பனத்துல வந்து கார்த்தாலேயே சொல்லியாச்சு 4 பேருக்கு சமையன்னு, அதனால அந்த 4 பேர் நீங்க தான் சாப்பிட்டுட்டு தான் போகணும் முடியும். எங்களுக்கு ஒரே விக்கிச்சு போயிடுத்து, ஆச்சரியமா ஷாக்கா இருந்தது. நாம் எங்கேயோ ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து கிளம்பி வந்தது 5 பேர் வந்திருக்கோம், அதுல ஒருத்தர் ஹாஸ்பிட்டலே தங்கிட்டார், மீதி 4 பேர் கிளம்பி ஹம்பிக்கு வர முடியும்னா, அன்னைக்கு வெடிகார்த்தாலே பெரியவா சொப்பனத்துல போய் 4 பேருக்கு சமையல் பண்ணி வைய வேண்டாம் வேண்டாம்னாலும் போடு அப்படின்னு சொல்றா. அப்படின்னா பெரியவாளோட பிரத்யட்சமா இன்னைக்கும் இருந்துட்டு என்னைக்கும் இருந்துட்டு நம்ம கூடவே இருந்துட்டு நமக்கு அனுகிரகத்தை எப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறதுலாம் இந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் நமக்கு உணர்த்துறது. அப்படி அந்த ஹம்பி அப்படிங்கிறது ரொம்ப மறக்க முடியாத ஒரு இடம் தான், அவசியம் எல்லாரும் போய் பார்த்துட்டு வரணும். அந்த ஹம்பிக்கு போனா ராமரோட ஸ்மரணை ராமாயணத்துல அப்படியே இருக்கிறாப்புல ஊறினாப்புல இருக்கும், ராமாயண நிகழ்ச்சியெல்லாம் பார்க்கறாப்புலயே இருக்கும். எத்தனையோ இடிபாடுகளுக்கு அப்புறம் தான் இருக்குன்னா கூட நமக்கு அந்த சாநித்தியத்தை உணர்றாப்புல இருக்கு. அதே மாதிரி பெரியவா, இப்படி ராமரும் பெரியவாளும் சேர்ந்து பாதம் பட்ட இடம் அப்படின்னா அதோட சாநித்தியத்துக்கும் அதோட பெருமைக்கும் வேற என்ன சொல்லணும். அதனால அவசியம் நாம லைஃப்ல ஒரு தரமானும் போய் இந்த ஹம்பி எல்லாம் சுத்தி பார்த்துட்டு வரணும். அப்படி அந்த கிஷ்கிந்த அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடம், அதுல போய் அதுல பெரியவா யாத்திரை பண்ணியிருந்தா. அப்படி பண்ணிட்டு வரத்து அங்க அக்கறைக்கு போனோம். பரிசல் உண்டு, தோணி எல்லாம் உண்டு இந்த துங்கபத்ரால, அதுலதான் தோணியில உட்காந்து பரிசல்ல உட்காந்து அந்த பக்கம் போனா, அந்த பக்கத்துல போனா சிந்தாமணி மடம் அப்படின்னு, அந்த பக்கம் ஆனைகுந்தி அப்படின்னு பேரு அந்த இடத்துக்கு பேரு. அந்த ஆனைகுந்திக்கு போனா பெரியவா, அந்த ஆனைகுந்தி சம்ஸ்தானம் அப்படின்னு ஒண்ணு பெரிய சம்ஸ்தானம், அதுக்கு சேர்ந்தது.
இந்த ஹாஸ்பிட்டல் சிந்தாமணி மடம், இந்த சிந்தாமணி மடத்தோட இடம் அந்த ஆனகுந்தியிலையும் இருக்கு. அங்க போய் பெரியவா தங்கி இருந்த ஆனகுந்தியில. அந்த ஆனகுந்தியில பக்கத்துல பார்த்தேன்னா எந்த இடத்துல ஒரு மரம் இருக்கு, அந்த மரத்துக்கு அடியிலேயும் தான் வாலிக்கும் சுக்ரீவனுக்கும் சண்டை நடந்தது. இவர் பின்னால இருந்துட்டு இங்கேருந்து அம்பை எஞ்சு எய்து வாலிய சம்ஹாரம் பண்ணார் அப்படின்னு ராமாயணத்துல படிக்கிறோமோ இல்லையோ. எந்த இடத்துல எந்த ஸ்பாட்ல ராமன் நின்று வாலி மேல பானம் போட்டாரோ அந்த ஸ்பாட் இருக்கு. அந்த இடத்துல ராமர் பாதெல்லாம் பிரஷ்ட பண்ணி அந்த ஜனங்கள்லாம் எந்த இடத்துல வாலி ராமபானம் பட்டு கீழே விழுந்து மோட்சத்தை அடைஞ்சானோ அந்த இடம் இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் பெரியவா போய் பார்த்துட்டு வந்தா மதங்கர் ஆசிரமம் அப்படின்னு. அந்த மதங்காசிரமம் அவ்வளவு ரம்யமா இருக்கும். அதெல்லாம் போய் பார்த்துட்டு பெரியவா இந்த ஆனகுந்தியில அடுத்தது யாத்திரையில இருக்கா. அதை நாம தொடர்ந்து பார்க்கிறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். கண்ட 10 இந்திரிய வயமயங்கி இறப்பதற்கே காரணமாய் அந்தரமே திரிந்து போய் அருநரகில் வீழ்வேற்கு சிந்தைதனை தெளிவித்து சிவமாக்கியனை ஆண்ட அந்தமிலா ஆனந்தம் அணிகுள் தில்லை கண்டேனே. வினைப்பிறவி என்கின்ற வேதனையில் வினைப்பிறவி என்கின்ற வேதனையில் அகப்பட்டு தன்னை சிறிதும் நினையாதே, தன்னை சிறிதும் நினையாதே தளர்வெய்தி கிடப்பேனை என்னை பெரிதும் ஆட்கொண்டு, என்னை பெரிதும் ஆட்கொண்டு என் என்னை பெரிதும் ஆட்கொண்டு என் பிறப்பறுத்த இணையிலியை அனைத்துலகும் தொழும் தில்லை, அனைத்துலகும் தொழும் தில்லை அம்பலத்தே கண்டேனே, அம்பலத்தே கண்டேனே, கண்டே உருத்தெரியா காலத்தே உள் புகுந்து என் உளம் மன்னி கருத்திருத்தி ஊன்புக்கு கருணையினால் ஆண்டு கொண்ட திருத்துருத்திமேயானை தித்திக்கும் சிவபதத்தை அருத்தியினால் நாயடியேல் அணிகுள் தில்லை கண்டேனே.
கல்லாத புல்லறிவில் கடைப்பட்ட நாயேனை கல்லாத புல்லறிவில் கடைப்பட்ட நாயேனை வல்லாளனாய் வந்து வனப்பெய்தி இருக்கும் வண்ணம் பல்லோரும் காண என்றன் பசுபாசம் அறுத்தானை பல்லோரும் காண என்றல் பசுபாசம் அறுத்தானை எல்லோரும் இறைஞ்சதில்லை அம்பலத்தை கண்டேனே எல்லோரும் இறைஞ்சதில்லை அம்பலத்தை கண்டேனே சாதி குலம் பிறப்பு என்னும் சுழிப்பட்டு தடுமாறும் ஆதமிலி நாயேனை அல்லலறுத்து ஆட்கொண்டு பேதை குணம் பிறர் உருவம் யான் எனது என் உரைமாய்த்து கோதில் அமுதானானை குலாவுதில்லைக் கண்டேனே பிறவிதனை அறமாற்றி பிணி மூப்பு என்று இவை இரண்டும் உறவினொடும் ஒழியே சென்று உலகுடைய ஒரு முதலை செறிபொழில் சூழ் தில்லை நகர் திருச்சிற்றம்பலம் மன்னி மறையவரும் வானவரும் வணங்கிட நான் கண்டேனே பத்திமையும் பரிசுமில்லா பசுபாசம் அறுத்தருளே பித்தன் இவன் என என்னை ஆக்குவித்து பேராமே பத்திமையும் பரிசுமில்லா பசுபாசம் அறுத்தருளே பித்தனிவன் என என்னை ஆக்குவித்து பேராமே சித்தமெனும் திண்கயிற்றால் சித்தமெனும் திண்கயிற்றால் சித்தமெனும் திண்கயிற்றால் திருப்பாதம் கட்டுவித்த வித்தகனார் விளையாடல் சித்தமெனும் திண்கயிற்றால் திருப்பாதம் கட்டுவித்த வித்தகனார் விளையாடல் விளங்குதில்லை கண்டேனே வித்தகனார் விளையாடல் விளங்குதில்லை கண்டேனே விளையாடல் விளங்கு தில்லை கண்டேனே அளவிலா பாவகத்தான் அமுக்குண்டு இங்கு அறிவின்றி விளை ஒன்றும் அறியாதே வெறுவியனாய் கிடப்பேனுக்கு
அளவிலா ஆனந்தம் அளித்து என்னை ஆண்டானை அளவிலா ஆனந்தம் அளித்து என்னை ஆண்டானை களவிலாவானவரும் தொழுந்தில்லைக் கண்டேனே. பாங்கினொடு பரிசொன்றும் அறியாத நாயேனை ஓங்கி உளத்து ஒளி வளர உலப்பிலான்பருளி வாங்கி வினை மலம் அறுத்து வான் கருணை தந்தானை நான்கு மறை பயில் தில்லை அம்பலத்தே கண்டேனே. பூதங்கள் ஐந்தாகி புலனாகி பொறியாகி பூதங்கள் ஐந்தாகி புலனாகி பொறியாகி வேதங்கள் அனைத்துமாய் பேதமிலா பெருமையனை வேதங்கள் அனைத்துமாய் பேதமிலா பெருமையனை கேதங்கள் கெடுத்தாண்ட கிளரொளியை கேதங்கள் கெடுத்தாண்ட கிளரொளியை மரகதத்தை கேதங்கள் கடுத்து ஆண்ட கிளரொளியை மரகதத்தை வேதங்கள் தொழுது ஏத்தும் வேதங்கள் தொழுதேத்தும் விளங்குதில்லை கண்டேனே. கேதங்கள் கடுத்தாண்ட கிளரொளியை மரகதத்தை வேதங்கள் தொழுதேத்தும் விளங்குதில்லை கண்டேனே விளங்குதில்லை கண்டேனே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னி பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான் அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்பாடி பொன்கோத்த பூன்முலையில்
பொன் ஒத்த பூம்புலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய கோற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.